Hello students, welcome to zoology class. We are continuing the chapter biotechnology. Today we are going to study the regulations in biotechnology and what are the guidelines that we need to follow, biosafety measures when we are adopting a biotechnology. Regulation apply to the production, sale and use of biotech products and genetically modified organisms. These are the outcomes of biotechnology, isn't it? So when these are the outcomes, then there should be some restrictions, some rules or regulation that has to be followed. So such regulations we are going to study in this concept. Genetically modified organisms, shortly called as GMOs. I'll be reading as GMOs only. It refers to genetically modified organisms. Are carefully tested and documented before the products are available. GMOs should be labeled and used according to instructions. So these are the steps that we need to follow. You can underline that these are the regulations. These regulations are designed to protect the animal, living organisms and the environment. So the regulations is mainly aimed to preserve and to protect the people as well as the living organism as well as environment. There should not be any harm to any kind of organisms or to the nature or the environment. The Biotechnology Regulatory Authority of India, BRAI, is a proposed regulatory body in India for use of biotechnology product including GMOs. So all the products, outcome of biotechnology products are under the regulation organization and it is called as a Biotechnology Regulatory Authority of India, BRAI. And the Genetic Engineering Approval Committee is there, GEAC. And it is also a body under the Ministry of Environment, Forest and Climatic Change of India, is responsible for approval of genetically engineered product in India. So these are the organization, they need to give some approval and then only the products will be sold out or it will be sold in the market. If the bill is passed, the responsibility will be taken over by the Environmental Appraisal Panel, subdivisions of BRAI. So under BRAI, one more panel is there, need to approve this, and that panel is the Environmental Appraisal Panel. The bill also proposes setting up of an inter-ministerial governing body to oversee the performance of BRAI and the National Biotechnology Advisory Council of stakeholders to provide feedback on the use of it. So after promoting or using it, and this advisory council of national biotechnology of each department of each state have to provide a feedback on that particular product. Okay, then only they can be produced in a large manner. So import and manufacture biotechnology products and the organisms in the society. The regulatory body is an autonomous and statutory agency to regulate the research, transport, import and manufacture of biotechnology products and organisms. So all this regulatory organization, they are autonomous and statutory agents which regulates all the research, first research and then transport or import and manufacture of biotechnology products. So these are the important organization and some councils have been given here, very important. Environmental Appraisal, it is coming under BRAI. Here one more is there, Genetic Engineering Approval Committee, and then Biotechnology Regulatory Authority of India. Now GEAC is another, assisted by the State Biotechnology Coordination Committee. This come under state-wise SBCC and district level committee DLC. The most important committees are the Institutional Biosafety Committee. So these are the other organizations, very important. One is state level organization and district level organization. All this committee or organization have to approve, and these are the organization which will regulate whatever new products have been found or obtained. Responsible for the local implementation of the guidelines. So these are the organization which will enforce the regulation and will check the quality as well as they will check the guidelines. They will write the guidelines for any products that has been newly invented. Review Committee on Genetic Manipulation is there, is responsible for issuing permit, and GEAC is responsible for monitoring large scale and commercial use of transgenic material. So these are the important organizations that are regulating the important functions
for promoting this genetic engineering products. Okay, biotechnology products. Biotechnology industry is governed by different enactment depending on their relevance, applicability on a case-to-case basis. So each case is not same. So each and every product is not same. So therefore, for each product, there will be many regulations, there will be many research and many approval and many guidelines will be different. Recombinant DNA safety guidelines in 1990 were released by Department of Biotechnology, which covers the area research involving genetically engineered organisms, and these guidelines are further revised in 1994. So for the first time it was scheduled, or it is written in 1990, and later it was reframed and revised in 1994. Very important. RCGM under DBT comprises representative of DBT, Indian Council of Medical Researchers, Indian Council of Agriculture Research, and Council for Scientists and Industrial Researchers. RCGM DBT is Department of Biotechnology. Industrial licensing under the Industry Development and Regulation Act 1951. So when it comes to industry, there is a regulations, and that regulation is coming under the Regulation Act 1951, and it is compulsory for a bulk drug produced by use of a recombinant DNA technology. So they need to obey that regulation. According to the regulation only, the industry has to do that work, and according to what guidelines it is given only, they have to manufacture. All the quantity, everything will be they mentioned in the guidelines. Being a signatory to the trade related intellectual property rights TRIPS agreement of WTO, India has amended its legislation pertaining to intellectual property through various legislation, including Patent Amendment Act 1999. This you would have studied in your 10th standard economics. Regarding World Trade Organization. World Trade Organization, we have one agreement that is regarding our own innovative products, that we receive a patent. If something is found in our country, means we receive our patent, and we will be having the copyrights, and nobody can copy from it. So that is the agreement. It's under TRIPS agreement. Okay. Trade related intellectual property rights, and it is the agreement which is developed by the WTO. WTO is World Trade Organization, and it is according patent was according to the Amendment Act 1999. It was already commissioned in our constitution. Okay, next we will look into the process that are involved. Sorry, let us look into the process that are involved, steps involved, stepwise or hierarchical manner, how the organization gives a regulation and approval. So first level it was advisory level, and the advisory level there is a committee. The committee is the Recombinant DNA Advisory Committee, and second is they will give the approval. So they recommend, this committee will recommend, and this committee will check and give the approval. Okay, so first one, Institution Biosafety Committee, and Review Committee on Genetic Manipulation, Genetic Engineering Approval Committee, and these three committees will give approval, and finally these two committees will monitor and check regularly whether the guidelines have been following by the industries, or whether the hospital is following that particular guidelines or not. So these are the committees that will monitor further the state biotechnology coordination committee as well as district level committee. So these are the levels, hierarchical level of regulatory statutory board. Okay, committee members, committee organizations, we can say. We will see biopiracy and bioethics. Biopiracy, piracy na copy பண்றது உங்களுக்கு தெரியும். பயோனா இந்த மாதிரி biotechnology மூலமா கண்டுபிடிச்ச விஷயங்கள் தான் பயோ நம்ம சொல்றோம். Biological resources. So can be defined as the use of bioresources by multinational companies and other organizations without proper authorization from the countries and the people concerned with the காம்பன்சேட்டரி பேமெண்ட். பயோபைரசி அப்படின்னா, பைரசினா நம்ம வந்து இன்னொருத்தவங்களோட பர்மிஷன் இல்லாம அவங்க விஷயத்த காப்பி பண்றதா பைரசி. எது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? எஸ், காப்பிரைட்ஸ். இந்த மாதிரி மத்த நாட்டுல இருந்து இல்லைன்னா நம்ம நாட்டுல கண்டுபிடிச்ச விஷயத்த மத்த நாட்டுக்காரங்க நம்ம கிட்ட பேட்டன்ட் வாங்காம, நம்ம கிட்ட அதுக்கான அமௌண்ட் இது பண்ணாம நம்ம கிட்ட இருந்து அதை வந்து காப்பி பண்ணி அவங்க போட முடியாது. அப்படி போட்டாலும் they need to pay a compensatory payment, and that is coming under biopiracy. Okay, so biopiracy can be defined as the
use of bioresource by multinational company and other organization without a proper authorization from the countries and the people concerned without compensatory payment. So அவங்க தான் வந்து இந்த பயோபைரசியை யூஸ் பண்றது. ஓகேவா? பயோ எத்திக்ஸ், நமக்கு வந்து எத்திக்கல் இஷ்யூஸ்னு ஒண்ணு இருக்கு, வேல்யூஸ்னு இருக்கு, மொராலிட்டி இருக்கு. எந்த விஷயம் செஞ்சாலும் அது வந்து ஒரு வேல்யூவோட செய்யணும், அதுல ஒரு மாரல் வேல்யூஸ் இருக்கணும் எந்த விஷயம் செஞ்சாலும். சோ அந்த மாரல் வேல்யூஸ் இல்லாம எந்த விஷயம் நம்ம செய்யக்கூடாது. சோ அது மாதிரி நம்ம இந்த பயோடெக்னாலஜி மூலமா ப்ரொடியூஸ் பண்றதுலயும் ஒரு அர்த்தம் இருக்கணும், ஒரு மாரல் இருக்கணும், ஒரு வேல்யூ இருக்கணும். அது பேர் தான் bioethics. Bioethics is study of ethical issues emerging from advance in biology and medicines. It is also moral discernment and it relates to medical policy and practices. So இப்படிதான் செய்யணும் அப்படிதான் செய்யணும்ன்ற நமக்குன்னு ஒரு moral ethics இருக்கு. So அதை ஃபாலோ பண்ணோம், அந்த ஃபாலோ பண்ற ஸ்டடி தான் வந்து bioethics. Okay, and now I'll be talking about the possible threats of genetically modified organisms. Possible threats, நம்ம ஜிஎம்ஓஸ் நம்ம படிச்சோம், அது எப்படி உருவாகுதுன்னு படிச்சோம். இப்போ அதுக்கான டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன, அதனால நமக்கு ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் என்னென்ன த்ரெட்ஸ், என்னென்ன பாதிப்புகள் நம்ம வந்து ஏற்படும் இந்த ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைட் ஆர்கனிசம்ஸ்னால நமக்கு என்ன பாதிப்பு ஏற்படும் பார்க்கலாம். ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைட் ஆர்கனிசம் ஜிஎம்ஓஸ் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் ஜெனட்டிக்கலி என்ஜினியர்ட் ஆர்கனிசம்ஸ். So modified organisms சொல்லலாம், இல்லைன்னா engineered organisms சொல்லலாம், ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். Are created to play a role in agriculture, forestry, aquaculture, bioremediation, environmental management in developed and developing countries. So இது வந்து நம்ம வந்து பல விஷயங்களுக்கு யூஸ் பண்றோம். எதுக்காக யூஸ் பண்றோம்னா இந்த ஜெனட்டிக்கலி என்ஜினியர்ட் ஆர்கனிசம்ஸ் எதுலலாம் யூஸ் பண்றோம்னா அக்ரிகல்ச்சர்ல, ஃபாரஸ்ட்ரி, அக்வாகல்ச்சர், பயோரெமிடியேஷன். ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிருக்கோம் லாஸ்ட் இயர் 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல பயோரெமிடியேஷன். அந்த ஆயில் ஸ்பில்ஸ் இருந்ததுன்னா அந்த பாக்டீரியாவை போட்டு நம்ம அந்த தெர்மஸ் அக்வாட்டிக்ஸை போட்டு நம்ம வந்து அந்த ஆயில் ஸ்பில்ஸ் எல்லாம் அதை ரெடியூஸ் பண்ணணும், அதை பிரேக் டவுன் பண்ணிடும், அந்த டோலின் அந்த மாதிரி டாக்ஸிக் சப்ஸ்டன்ஸ்லாம் அதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. இது எல்லாமே வந்து ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைட் ஆர்கனிசம்ஸ் தானே. அண்ட் பயோரெமிடியேஷன், என்வாயர்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் டெவலப்ட் அண்ட் டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ். ஹவெவர் deliberate or inadvertent release of GMOs into environment could have negative ecological effects under certain circumstances. நம்ம என்னதான் நம்ம வந்து சில விஷயங்கள்ல அட்வான்டேஜ் இருந்தாலும் புதுசா நம்ம கிரியேட் பண்ணி ஒரு எக்கோசிஸ்டம்ல நம்ம விடும் போது கண்டிப்பா there will be ecological balance. நேச்சரே என்னென்ன உருவாக்கி வச்சிருக்கோ அது கண்டிப்பா அந்த ஆர்கனிசம்க்கும் அது ஒரு ரோல் இருக்கும், எக்காலஜில ஒரு ரோல் இருக்கும். எக்காலஜியோட பேலன்ஸ் பண்றதுக்காக தான் எல்லாமே படைக்கப்பட்டது. இப்ப நம்ம ஆர்டிபிஷியலா நம்மளே வந்து உருமாறி ஒரு ஆர்கனிசம் நம்ம ஒரு என்வாயர்மெண்ட்ல விடும்போது கண்டிப்பா அதுக்கான நெகட்டிவ் எக்காலஜிக்கல் பேலன்ஸ் கண்டிப்பா கிரியேட் ஆகும். சோ அந்த விஷயம் தான் நமக்கு வந்து பாதிப்பு ஏற்படுத்துது. ரைட், த பாசிபிள் ரிஸ்க் ஆஃப் ஜிஎம்ஓஸ். சரி, நமக்கு என்னென்ன பாதிப்புகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, கிரியேட்டிங் a new or more vigorous pests and pathogens, worsening the effects of existing pests through hybridization with related transgenic organisms. ஒன்னொன்னா பார்க்கலாம். Harming non-target species such as soil organisms, non-pest insects, birds and other organisms. இப்போ வந்து நம்ம ஒரு விஷயத்துக்காக நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம், இந்த Bacillus thuringiensis, BT அக்ரிகல்ச்சரல் பிளான்ஸ் அப்படின்னு படிச்சோம். இப்போ அந்த இன்செக்ட் என்ன பண்ணும், அந்த இலையை சாப்பிட்டோம்னா கண்டிப்பா அது டாக்ஸிக் சப்ஸ்டன்ஸ் அந்த இன்செக்ட்டுக்கு, அந்த இன்செக்ட் செத்துரும். ஆனால் இதோட பாதிப்பு மற்ற ஆர்கனிசம்ஸ், அதை சாப்பிடக்கூடிய பேர்ட்ஸோ சரி, அதை சாப்பிடக்கூடிய ஹியூமன் பீயிங்ஸ்க்கோ ஏதாவது ஒரு டாக்ஸிக் இருக்குமா, அந்த சாயிலுக்கு அதோட கெமிக்கல் வந்து பாதிக்கு ஏற்படுமா? ஆமா, ஏற்படும். அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குன்னா அது பிடி மட்டும் சொல்ல, ஜஸ்ட் an எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் டெல்லிங். ஓகே, சோ அதாவது நம்ம டார்கெட் பண்றதை விட மற்ற ஆர்கனிசம்ஸ் அது வந்து சாப்பிடும் போது அதுக்கு வந்து ஹார்ம்ஃபுல் ஆயிடுது. டிஸ்டர்ப்டிங் பயோட்டிக் கம்யூனிட்டிஸ் இன்க்ளூடிங் ஆக்ரோ எக்கோசிஸ்டம். சோ இந்த மாதிரி நம்ம புதுசா நம்ம உருவாக்கி நம்ம போடும்போது கண்டிப்பா அந்த எக்கோலாஜிக்கல் அந்த எக்கோசிஸ்டம்ல அந்த பேலன்ஸ்ன்றது அது பாதிப்பு ஏற்படும். Irreparable loss or changes in species diversity or genetic diversity in species within the species. So within the species நம்ம புதுசா நம்ம வந்து ஸ்பீஷஸ் உருமாறி நம்ம இருக்கணுமா, கண்டிப்பா அதோட அதாவது நம்மளால சரி செய்ய முடியாத ஒரு சேஞ்சஸ் டைவர்சிட்டில வந்துடுது. ஓகே, கிரியேட்டிங் ரிஸ்க் ஃபார் ஹியூமன் ஹெல்த். கண்டிப்பா எனிதிங் விச் இஸ் அகெயின்ஸ்ட் த நேச்சர் நம்ம ஓகேன்னு சொல்லி பண்ணாலும் கண்டிப்பா there will be some harmful risk for the human health. So these are the disadvantage of using GMOs. இல்லனா the possible risk can be taking place because of using the GMOs. Okay வா? So these are the எதனால கேட்டாலும் நீங்க இதெல்லாம் எழுதணும், டிஸ்அட்வான்டேஜ் கேட்டாலும் எழுதணும், இல்ல பாசிபிள் ரிஸ்க் கேட்டாலும் நீங்க இதை எழுதிக்கலாம். Release of GMOs into the environment could have far reaching consequences. This is because the living GMOs proliferate and persist.
disperse and sometimes may transfer their DNA into the other organisms. So அந்த மாதிரி அதோட இதை வந்து இன்னொரு ஆர்கனிசம்ஸ்லயும் அது வந்து போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு, டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதுக்கு. GEOs, genetically engineered organisms, could also displace the existing organisms. So இந்த மாதிரி புதுசா வரும்போது எக்ஸிஸ்டிங் ஆர்கனிசமோட லெவல் வந்து கம்மியாகலாம், அதோட பாப்புலேஷன் கம்மியாகலாம், அதுக்கான நம்பரும் கம்மியாகலாம். கிரியேட் நியூ ஸ்பீஷஸ் which causes severe environmental damage. இந்த மாதிரி ஏற்படும் போது கண்டிப்பா there will be unbalance in the environment. So due to these risks, the regulatory authorities are very careful in permitting the field trials of GMOs into the environment. So இந்த விஷயங்கள்னால இந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கிறதுனால GMO கமிட்டி, அந்த கமிட்டி வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா எல்லாத்தையும் பார்த்து அனலைஸ் பண்ணி தான் வந்து ஒரு விஷயத்த பர்மிட் பண்ணுவாங்க. அதாவது அவங்க வந்து அனலைஸ் பண்ணிட்ட பிறகுதான் அதுக்கான பர்மிஷனே கொடுப்பாங்க. ஓகே, எஸ். Now here is the risk of GMOs, environmental and health agriculture. So environmentalக்கு என்ன பாதிப்பு, ஹெல்த்துக்கு நம்ம ஹெல்த்துக்கு என்ன பாதிப்பு, அதே மாதிரி அக்ரிகல்ச்சர்ல என்னென்ன பாதிப்பு கொடுத்துருக்காங்க. We will see now. A toxin in pest-resistant GMOs could negatively impact non-target organisms and harm ecosystem. Already we have said. And either on the health, a protein transcribed and translated from transferred gene could causes allergic reaction in humans and other animals. Currently GM food and not probably labeled. So நம்ம வந்து புதுசா வந்து புரோட்டீன் வந்து இது பண்றோம். அதாவது ஒரு செல்ல இருந்து அப்படியே நம்ம வந்து மீட்டே நம்ம உருவாக்கிடலாம். நம்ம வந்து இப்போ வந்து ஆடு வளர்த்து தான் வந்து மீட் எடுக்கணும்னு இல்லை, ஆடுல இருந்து ஒரு டிஷ்யூ எடுத்து ஒரு செல்லை எடுத்து நம்ம என்டையர் மீட் டிஷ்யூவே உருவாக்கிடலாம். அந்த மாதிரி புரோட்டீன் எல்லாம் வந்து ஆபத்தான விஷயங்கள். நெக்ஸ்ட் யூ கேன் see in agriculture, I think it is given like this. We will see environmental cross species pollination could spread herbicides resistance genes and create superweed. இந்த மாதிரி cross நம்ம பண்ணும்போது superweeds உருவாகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. பயோடைவர்சிட்டி could be negatively affected by the destruction of pests, weeds and even competing. இந்த மாதிரி இயற்கையிலே படைச்சிருக்கு இந்த விஷயங்களுக்கு. ஒரு ஈகோசிஸ்டம்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது சாப்பிடும் இது சாப்பிடும் அப்படின்னு இருக்கு. அப்ப நம்ம ஒண்ணுத்தை நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணோம்னா என்டையர் அந்த ஃபுட் செயினே வந்து எஃபெக்ட் ஆகும். கண்டிப்பா there will be a negative effect. When we take of health, sometimes antibiotic resistant genes, இப்போ வந்து சில ஜீன் என்ன பண்ணோம்னா ஆன்டிபயோட்டிக் நம்ம போட்டா கூட அந்த ஜீன் வந்து அதுக்கு அகேன்ஸ்டா மாறிடும். அந்த மாதிரி மாறிடுச்சுன்னா நம்மளால ஒரு பாக்டீரியாவும் சாக கூட அடிக்க முடியாது. அந்த மாதிரி மாறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ட் ஜீன்ஸ் யூஸ்ட் மார்க்கர்ஸ் டியூரிங் ஜீன் டிரான்ஸ்ஃபர் குட் ஸ்ப்ரெட் டு பேத்தோஜெனிக் பாக்டீரியா. அந்த மாதிரியும் இருக்கு. டிரான்ஸ்ஃபர்ட் ஜீன் குட் மியூட்டேட் அண்ட் காஸ் அன்எக்ஸ்பெக்டட் ரிஸ்க். நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண ஜீன் தெரப்பி மூலமா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண ஜீன் என்ன ஆகும்னா ஒரு மியூட்டேஷன் அண்டர்கோ பண்ணி புதுவிதமான ரிஸ்க் நீங்க பாத்திருப்பீங்க, நிறைய மூவிஸ் எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க இல்லையா. எஸ், அக்ரிகல்ச்சர் already we have discussed. GMOs with the pest toxin could increase evolution of resistance in certain pest population. So இப்ப நம்ம வந்து ஒரு புழு பூச்சியை நம்ம அழிச்சிட்டோம்னா அதுக்கப்புறமா அதுக்கான ஆப்போசிட் விஷயங்கள் வந்து அதிகமாயிடும். இப்போ வந்து ராடன்ஸ் அதிகமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து இந்த எலியெல்லாம் அடிச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், then what will happen? Snake will suffer. So இந்த மாதிரி ஃபுட் செயின் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகும். பயோடெக் கம்பெனிஸ் ஹோல்ட் மோனோபோலிஸ்டிக் லீகல் ரைட்ஸ் பேட்டன்ட் ஓவர் GM சீட்ஸ். ஸோ அக்ரிகல்ச்சர்ல மோனோபோலிஸ்டிக் அப்படின்னா அவங்க மட்டும்தான் செய்யணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மோனோபொலி தான் நம்ம சொல்றது. மோனோபொலி அதாவது அவங்க மட்டும், அந்த கம்பெனி மட்டும்தான் செய்யணும் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ இந்த மாதிரி GM ப்ரொடியூஸ் பண்றது அந்த ஒரே ஒரு கம்பெனி தான் அந்த GM சீட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு பேட்டன்ட் வாங்கும். ஸோ மற்ற கம்பெனிஸ் எல்லாம் அதுக்கு வந்து கொடுக்க முடியாது. GMOs do present two major agriculture problems in the form of pesticides and herbicide resistance. So இந்த மாதிரி GMOs வந்து ரெண்டு ப்ராப்ளத்தையும் ஃபேஸ் பண்ணணும். ஒன்று பெஸ்டிசைட்ஸை ஃபேஸ் பண்ணணும், herbicides resistant ஃபேஸ் பண்ணணும். இது ரெண்டுமே இருக்கணும். நெக்ஸ்ட் we will see biosafety guidelines. இந்த biosafety guidelines இந்த ஆர்கனைசேஷன் நம்ம இவ்வளவு பார்த்தோம்ல, அந்த கமிட்டி அந்த ஆர்கனைசேஷன் எல்லாமே அவங்க போட்டிருக்க biosafety guidelines. கைட்லைன்ஸ்னா என்னது? வரைமுறைகள். இது செய்யணும், இது பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு லாஸ். ஓகே. And due to the growing concern arising from genetically modified organisms throughout the globe, the WHO has built an informal working group of biosafety in 1991. So WHO, World Health Organization என்ன பண்ணிருக்கு, நம்ம இஷ்டத்துக்கும் நம்ம எல்லாமே பண்ண முடியாது. ஜெனடிக் மாடிஃபைட் ஆர்கனிசம்ஸ் நம்ம இஷ்டத்துக்கும் செய்ய முடியாது. அதுக்குன்னு ஒரு கைட்லைன்ஸ் இருக்கு, அதுக்குன்னு ஒரு பயோசேஃப்டி ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு. அது யார் பண்ணிருக்கா? WHO பண்ணிருக்கு. வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் 1991 போட்டுட்டாங்க. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம எந்த விஷயமும் செய்ய முடியும். This group prepared the voluntary code for the release of
of organisms that into the environment. புதுசா நீங்க தயாரிச்சு ஒரு அனிமலை புதுசா மாத்துறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா அந்த கோடு மூலியமா நம்ம அதை கொடுத்து அதுக்கான ரெகக்னேஷன் வாங்கி அதுக்கான அப்ரூவல் வாங்கின பிறகுதான் நம்மளால செய்ய முடியும். அண்ட் இட் இஸ் த இன்டர்நேஷனல் சென்டர் ஃபார் ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் அண்ட் பயோடெக்னாலஜி. ஸோ இவங்க கிட்ட நம்ம அந்த அப்ரூவல் வாங்கணும். ஃபர்ஸ்ட் இந்தியால வாங்கிட்டு அந்த இந்தியா மூலியமா நம்ம என்ன பண்ணணும், இன்டர்நேஷனல் பயோடெக்னாலஜி இந்த சர்வீஸ் கமிட்டி கிட்ட நம்ம வந்து அப்ரூவல் வாங்கணும். ஹஸ் பிளேட் a significant role in issue related to biosafety and environmental sustainable use of biotechnology. Sustainable use of biotechnology அப்படின்னா என்னது, environmental sustainable use என்னது, எந்த விஷயம் நம்ம செஞ்சாலும் நமக்கும் சரி நம்ம ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷனுக்கும் அந்த பாதிப்பு அதிகமா போகக்கூடாது. அதுதான் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்றது. நம்ம செய்யலாம், ஏதாவது ஒரு விஷயம் செய்யலாம், ஆனா நம்மளும் நல்லா இருக்கணும், நம்மளோட ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷனையும் ஞாபகம் வச்சுட்டு நம்ம செய்யணும். இப்ப நம்ம நல்லா இருக்கணும்னு மட்டும் நம்ம செஞ்சிடக்கூடாது. ஏன்னா நம்ம ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷனுக்கு நமக்கு பொறுப்பு இருக்கு. நம்ம ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷன் நம்மளோட இந்த எர்த்தையே நம்ம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம அனுபவிச்சோமோ அதே மாதிரி ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷனும் அனுபவிக்க அவங்க கிட்ட சேஃபா நம்ம ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணணும். The main topic of concern related to the release of GMOs are rights of human health, environment and agriculture, which is found on the websites of ICGEB. So all these things are in the website, all the rules and regulations. In India, DBT has evolved rDNA safety guidelines to exercise powers conferred through the Environmental Protection Act. So let us see now. 1986 le and the rule pragaram நம்ம என்ன பண்ணணும், ஏது பண்ணணும், எப்படி மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும், யூஸ், இம்போர்ட், எக்ஸ்போர்ட் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் ஹசார்டஸ் மைக்ரோ ஆர்கனிசம், ஜெனடிகலி engineered organism cells, etc. All these things, all the guidelines have been framed. These guidelines are implemented and monitored by the Institution Biosafety Committee. So Institutional Biosafety Committee and Review Committee on Genetic Manipulation and Genetic Engineering Approval Committee of Ministry of Environment and Forest. So in the ministry la da இந்த விஷயம் வருது, forest. So it comes under all these department will come under Ministry of Environment and Forest. உங்களுக்கு தெரியும் எல்லா விஷயங்களும் எல்லா கவர்மெண்ட் ஆத்தரைஸ்ட் பண்ண ஆர்கனைசேஷன் எல்லாமே ஒரு மினிஸ்ட்ரியில வரும். ஸோ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும், மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் இருக்கு, அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. அதனால இந்த இதெல்லாம் வந்து யார் பாத்துக்கிறா அப்படின்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்வாயர்மெண்ட் அண்ட் ஃபாரஸ்ட். திஸ் இஸ் த மினிஸ்ட்ரி. இந்த மினிஸ்ட்ரி தான் எல்லா ஆர்கனைசேஷன் எல்லா கமிட்டியும் வரும். இந்த மினிஸ்ட்ரிக்கு கண்டிப்பா ஒரு எம்பி இருப்பாங்க, மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட். அவங்க தான் வந்து இந்த விஷயங்கள்லாம் பார்ப்பாங்க, கண்காணிப்பாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் அண்ட் ப்ரொடெக்ஷன். இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம புதுசா இப்ப நம்ம ஒண்ணு கண்டுபிடிக்கிறோம், நம்ம இந்தியால கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கான ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ், அதுக்கான விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம தான் ஓன் பண்ணணும். சோ அது ஓன் பண்ணோம்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஆர்கனைசேஷன்ல நம்ம அதை போய் ரிப்போர்ட் பண்ணி அது லீகலா அது என்ன பண்ணணும், பேட்டன்ட் வாங்கணும். ஓகே, the physical object like household goods and land or properties or person and ownership and rights are these are the properties. சோ இந்த மாதிரி physical property அப்படின்னும் போது அது வந்து கண்டிப்பா ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டினா கண்டிப்பா அதுக்கு ரைட்ஸ் நம்ம வாங்கணும். அண்ட் திஸ் டைப் ஆஃப் பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் டான்ஜிபிள். டான்ஜிபிள்னு இன்னொருத்தவங்களுக்கு கை மாறுறதுதான், அதான் டான்ஜிபிள். புரியுதா உங்களுக்கு? எஸ், நம்மளால தொட்டு பார்த்து உணர முடிஞ்ச விஷயங்கள்லாம் டான்ஜிபிள். நம்மளால தொட்டு பார்க்க முடியாத விஷயங்கள்லாம் நான் டான்ஜிபிள் அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்ப நான் வந்து உங்களுக்கு நான் வந்து டீச்சிங் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த டீச்சிங் பண்ற இது வந்து ஒரு சர்வீஸ். இந்த சர்வீஸ் வந்து இன்டான்ஜிபிள், நான் உங்களால தொட்டு பார்க்க முடியாது. ஆனா நான் கொடுக்குற புக்கை வந்து உங்களால தொட்டு பார்க்க முடியும். ஸோ புக்கு அப்படின்னு வரும்போது அது டான்ஜிபிள். இது புரிஞ்சிச்சா உங்களுக்கு? அதே மாதிரி இந்த விஷயத்துல ப்ராப்பர்ட்டி, பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆர் டான்ஜிபிள் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். பட் the transformed microorganism, plant, animals and technology for the production of commercial products are exclusively the property of intellectual. இப்போ நம்ம வந்து இந்த மாதிரி கண்டுபிடிப்பு அப்படின்னும் போது கண்டிப்பா இது வந்து ஒரு அறிவு சம்பந்தப்பட்டது. இதை வந்து யாராலும் தொட்டு பார்க்க முடியாது. இது வந்து இன்டான்ஜிபிள். புரிஞ்சிச்சா உங்களுக்கு? அதனால இந்த விஷயம் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்ற விஷயத்த நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம், the discovery or invention has complete rights on its property or invention. இதுவும் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி தான், ஆனா இது வந்து intangible ப்ராப்பர்ட்டில வருது. ஓகேவா? the rights of intellectual are protected by law framed by the country. இது மாதிரி நம்ம வந்து intellectual நம்மளோட ஐடியாஸ கண்டிப்பா நமக்கு நம்மளோட கண்ட்ரில லா இருக்கு. அந்த லா பிரகாரம் நம்ம தான் அதுக்கு ஓனர். so the intellectual property is an intangible asset. உங்களுக்கு புரிஞ்சுச்சா இந்த விஷயம்? இன்டான்ஜிபிள்னா என்ன, டான்ஜிபிள்னா இப்பதான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன் இல்லையா? சோ இன்டெலெக்சுவல் நம்மளோட அறிவுபூர்வமான ஒரு சொத்து அப்படின்னா என்னோட அறிவு தான் எனக்கு சொத்து அப்படின்னு என்னோட அறிவு தான் வந்து இன்டான்ஜிபிள் அசெட் எனக்கு. புரியுதுங்களா? லீகல் ரைட்ஸ் ஆர் பேட்டன்ட் ப்ரொவைடட் அண்ட் இன்வென்டர் ஒன்லி a temporary monopoly on the use of the inventions. So
in return for disclosing the knowledge to the others who may use the knowledge to develop further inventions and innovations. So நம்ம patent வாங்கிட்டு நம்மளோட copyrights வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அதை ஷேர் பண்ணலாம். The law are formulated from time to time at national and international level. ஒரு லாவும் ஒரு இயர்ல அவங்க ஃபார்முலேட் பண்ணாங்கன்னா அது இன்னொரு காலத்துல அது கொஞ்சம் மாறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. அப்பனா ஒரே லாவை நம்ம ஃபாலோ பண்ண முடியாது. ஸோ வாட் வில் ஹேப்பன், அந்த நெக்ஸ்ட் கன்சிக்யூட்டிவ் இயர்ஸ் அதை என்ன பண்ணலாம், ரிவைஸ் பண்ணி அந்த காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த லாவை மாத்தி அமைக்கலாம். டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் நியூ கிராப் வெரைட்டிஸ் இஸ் ஆல்சோ இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட். சோ புதுசா நீ கிராப் நீ கண்டுபிடிக்கிற, கிராப் வெரைட்டி கண்டுபிடிக்கிற அப்படின்னாலும் அதுவும் எதுல வருதுன்னா இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ல தான் வருது. இட் இஸ் ப்ரொடெக்டட் பை பிளான்ட் பிரீடர்ஸ் ரைட். Okay, PBRs recognize the fact that farmers and rural communities have contributed to the creation, conservation, exchange and knowledge of genetic and species utilization of genetic diversity. So இந்த மாதிரி protected plant breed right மூலமா அந்த இருக்கிற அந்த local communities and the farmers தான் வந்து அந்த விஷயத்தை என்ன பண்ணணும்னா கிரியேட் பண்றாங்க, கன்சர்வ் பண்றாங்க, எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறாங்க. அத மாதிரி அதோட ஸ்பீஷிஸ் யூட்டிலைசேஷன், ஜெனடிக் டைவர்சிட்டியை ஹோல்ட் பண்றாங்க. IPR and IPP are granted by the government to plant breeders for producing a specific plant variety that is new and never existed before. So these are the two commissioned organization under government and they only give that specific plant to the farmers. So farmers க்கு கொடுத்து அந்த வெரைட்டியை நீங்க விதைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க தான் கொடுப்பாங்க. IPR is protected by different ways like patent, copyright and trademark. And we will now see what is patent. Patent னா என்ன? The science of biotechnology involves the production of enormous number of commercial products of economic importance. உங்களுக்கே தெரியும் biotechnology மூலமா நிறைய commercial products நம்ம வருமானம் தரக்கூடிய commercial products நம்ம இன்வென்ட் பண்றோம், நம்ம புதுசா கண்டுபிடிக்கிறோம், right? The invention includes biotechnology product as well as the process. So product தயாரிக்கிறோம், product தயாரிக்கிற முறையும் நம்ம வந்து இந்த இன்வென்ஷன்ல வச்சிருக்கோம். அது அந்த ப்ராடக்ட்டை எப்படி செய்யணும், அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கான கான்ஸ்டிடியூஷன் என்ன, அந்த ப்ராடக்ட் எப்படி வருது அப்படின்ற ப்ரொசீஜர், என்டையர் ப்ரொசீஜர் இந்த இன்வென்ஷன்ல தான் வரும். The product includes the living entities like microorganism, animals, plant line, cell organelles, plasmids and genes and natural occurring products like primary and secondary metabolite produced by the living system. Example, alcohol or antibiotic. என்னென்ன ப்ராடக்ட்டை நம்ம வந்து இந்த பயோடெக்னாலஜி மூலமா நம்ம வந்து யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் கம்ப்ளீட்டா, சரிமா? அண்ட் ஈவன் the alcohol, antibiotic எல்லாமே என்னது ஒரு மெட்டபாலிக், செகண்டரி மெட்டபாலைட் ப்ராடக்ட்ஸ் தான். இந்த மூலமா நம்ம வந்து பயோடெக்னாலஜி மூலமா ஒரு அனிமல் மூலமா எடுத்து அதை வந்து நம்ம வந்து ஃபர்மெண்டேஷன் பண்ணும்போது நமக்கு ஆல்கஹால் கிடைக்குது. அதே மாதிரி ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் வந்து ஒரு மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ல இருந்து எடுக்கக்கூடிய கெமிக்கல் கான்ஸ்டிட்யூயன்ட் தான் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ், isn't it? Yes. So Thomas Alva Edison was the only scientist in the world with more than 1000 patents for his credits. இது ஒரு சின்ன இது நோட்டா கொடுத்துருக்காங்க. சோ ஆயிரக்கணக்கான பேட்டன்ட் அவர் வாங்கியிருக்காருன்னா என்ன அர்த்தம், ஆயிரக்கணக்கான இன்வென்ஷன்ஸ் அவர் கண்டுபிடிச்சிருக்காருன்னு அர்த்தம். ஓகே, the biotechnological process involves isolation. So இந்த ப்ராசஸ்ல என்னென்ன முறைகள் அப்படி இருக்கு? So first one, isolation, purification, cultivation, bioconservation of novel, innovative, simple and cost effective process and creation of biotechnological products. So these are the processes that are involved in the biotechnology. So what are the processes that are involved in biotechnology அப்படினு கேட்டாங்கன்னா நீங்க இதை எழுதுவீங்க, right? A patent of the government issued a document that allows the person for an exclusive right to manufacture. அப்போ கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து நம்ம அந்த பேட்டன்ட் வாங்கிட்டோம்னா நமக்கு மட்டுமே தான் அந்த தகுதி இருக்கு, நமக்கு மட்டும்தான் அந்த ரைட்ஸ் இருக்கு, அதை நம்ம தயாரிக்கிறதுக்கு, மேனுஃபேக்சர் பண்றதுக்கு நமக்கு மட்டும்தான் உரிமை இருக்கு. யூஸ் ஆர் செல் இன்வென்ஷன் ஃபார் a defined period. நான் யாருக்கு விற்கணும், எவ்வளவுக்கு விற்கணும், எந்த அமௌண்ட்டுக்கு அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. And defined period, and usually it is for 20 years and it is a legal document. So document போடுவாங்கல, agreement போடுவாங்க, அது மாதிரி there is a legal document safeguarding the rights-ஐயும் பாதுகாக்கணும், அதே மாதிரி privilege of inventors and inventions, அவங்களுக்கும் சலுகையும் அவங்களுக்கு கிடைக்கணும். The purpose of patenting in biotechnology ensure fair financial returns for those who have invested finance, ideal times and hard work for the inventions. இந்த இன்வென்ஷனுக்கான மொத்தம் அந்த காசு ஒரு காசு வருது அப்படின்னா யாருக்கெல்லாம் போய் சேரும் அப்படின்னா யார் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கா, பண ரீதியா ஒரு சயின்டிஸ்ட்க்கு பணத்தை கொடுத்து நீ பண்ணு கண்டுபிடி அப்படின்னா அவங்களுக்கும் அந்த அமௌண்ட் போய் சேரும். அந்த மாதிரி ஐடியா போட்டு வெறும் டைம் யார் அதிகமா யூஸ் பண்ணிருக்கா, யார் அதுல உழைச்சிருக்கா, யார் ஃபர்ஸ்ட் அதை வந்து கண்டுபிடிச்சு முழுசா கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்காரு, எல்லாருக்கும் போய் அந்த மணி சேரும். The following criteria must be satisfied for patenting. எந்தெந்த விஷயங்கள் வந்து சாட்டிஸ்ஃபையா இருக்கணும், ஒரு பேட்டன்ட் இருக்கணும்,
கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா எந்த விஷயங்கள் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா இன்வென்ஷன் மஸ்ட் பி நோவல் அண்ட் யூஸ்ஃபுல். கண்டிப்பா அது தேவையா இருக்கணும். அதுவும் அதோட காரணம் வந்து ரொம்ப வந்து முக்கியமா இப்ப நமக்கு தேவையான விஷயமா இருக்கணும். நெக்ஸ்ட், ப்ராடக்ட் மஸ்ட் பி இன்வென்டிவ் அண்ட் ரீப்ரொடியூசபிள். அதை வந்து நம்ம வந்து இன்னொரு வாட்டி தயாரிக்கிற முறையும் நமக்கு ஈஸியா இருக்கணும். அதே மாதிரி அதுல இருந்து இன்னொன்று விஷயங்கள் நம்மளால புதுசா கண்டுபிடிக்க முடியும். The patent application should provide the full description of the invention and invention must be patentable. So எது கண்டுபிடிச்சாலும் இந்த பேட்டன்ட் வாங்குற ஆர்கனைசேஷனுக்கு கண்டிப்பா நம்மளோட ஃபுல் டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் எப்படி எல்லாம் இன்வென்ட் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்ற விஷயங்கள் அவங்களுக்கு சப்மிட் பண்ணணும். ஸோ இதெல்லாம் அவங்க சப்மிட் பண்ணா மட்டும்தான் அந்த ஆர்கனைசேஷன் பேட்டன்ட் கொடுப்பாங்க. The first living organisms that was patented by genetically engineered species of bacteria Pseudomonas pudida. So இதுதான் இந்த பாக்டீரியா, இந்த Pseudomonas pudida, the 1980, and which was genetically engineered by Ananda Mohan Chakrabarty in 1971. Already we have studied in this bioremediation in standard 11th. ரொம்ப ரொம்ப important. Pseudomonas pudida and bacterial genetically modified engineered bacteria தான் இது யார் கண்டுபிடிச்சானா நம்மளோட சயின்டிஸ்ட் ஆனந்த மோகன் சக்கரவர்த்தி 1971ல அவர் கண்டுபிடிச்சாரு. 1980ல அவர் பேட்டன்ட் வாங்கியிருக்காரு. ஓகே, so this is a very important striking aspect of invention in India. Next, general agreement of tariff and trade related IPRS TRIPS. இது ஆல்ரெடி நம்ம வந்து GATT அப்படின்ற விஷயம் எக்கனாமிக்ஸ் 10th ஸ்டாண்டர்ட் எக்கனாமிக்ஸ்ல படிச்சிருப்பீங்க. GATT ஜெனரல் அக்ரிமெண்ட் ஆஃப் டாரிஃப் அண்ட் ட்ரேட். டாரிஃப்னா என்னது, ஒரு விஷயத்துக்கு எவ்வளோ அப்படின்ற ஒரு கணக்கு தான் அந்த டாரிஃப் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். இப்போ வந்து நம்ம மந்த்லி சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வாங்குறோம், இத்தனை பேக்கேஜுக்கு இவ்வளோ மந்த்து, இத்தனை பேக்கேஜுக்கு இவ்வளோ மந்த்து, அந்த மாதிரி இவ்வளோ 1 GB எவ்வளோ, அந்த மாதிரி ஒரு டேப்லர் காலம்ல உங்களுக்கு போட்டு கொடுப்பாங்களா, அது பேர் தான் டாரிஃப். ட்ரேட், ஸோ இதுக்கான ட்ரேடுக்கான ஜெனரல் அக்ரிமெண்ட் போடுறதா வந்து GATT. அதே மாதிரி ட்ரிப்ஸும் சரி. GATT was framed in 1948 by developed countries to settle dispute. இது ஏன் இப்படி போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா பல நாடுக்குள்ள சண்டை வந்துடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரே ரெகுலேஷனா ஃபாலோ பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு கைட்லைன்ஸ் ஒரு லாவை என்ஃபோர்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதுதான் வந்து GATT. among the countries regarding share of world trade. இப்போ வந்து ஒரு விஷயத்த நம்ம இன்னொரு கண்ட்ரி கூட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டோம்னா என்னென்ன விஷயங்கள் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்ற ஒரு கைட்லைன்ஸ் தான் இந்த GATT. The benefits of GATT was enjoyed only by developed country. இந்த மாதிரி GATT-ஓட பெனிஃபிட்ஸ் வந்து டெவலப்டு கண்ட்ரி தான் என்ஜாய் பண்றாங்க தவிர அண்டர் டெவலப்ட் கண்ட்ரி கிடையாது. In 1988, US Congress enacted the law Omnibus Trade and Competitiveness Act OTCA, which gave powers to US to investigate the law related to trade. Okay, geographical indications. Geographical indication அப்படின்னா உங்களுக்கே தெரியும். இப்போ நான் ஜியோகிராபிக்கல் அப்படின்னா அது ஒரு ஏரியாவோட இண்டிகேஷன் அப்படின்னா என்னது. இப்ப நான் ஒன்னும் இல்ல, நான் சொல்றேன், நான் திருநெல்வேலி அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வரும்? டக்குன்னு அல்வா ஞாபகம் வரும். ஓகே ஃபைன். சேலம் அப்படின்னா என்ன ஞாபகம் வரும் உங்களுக்கு? மாம்பழம் ஞாபகம். சோ ஒரு இடத்த சொல்லும் போது அது அந்த இடத்துக்கான தனிப்பட்ட ஒரு ப்ராடக்டை நம்ம வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம். இது பேரு இது வந்து நம்மளா கொடுக்கறது கிடையாது, இது கவர்மெண்ட் கொடுக்கறது. கவர்மெண்ட் ஒரு ஏரியாவுக்கு அதுக்கான இண்டிகேஷன் கூட அந்த ஏரியால தயாரிக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்டோ இல்ல ஏதோ ஒரு விஷயமோ இல்ல அதிகமா அந்த ஏரியால தான் இருக்கக்கூடிய விஷயத்த அவங்களே ரெகனைஸ் பண்ணி அவங்களே ஒரு GI கொடுப்பாங்க. அந்த GI தான் வந்து ஜியோகிராபிக்கல் இண்டிகேஷன். இதை வந்து நீங்க வந்து 10th ஸ்டாண்டர்ட் ஜியோகிராபில படிச்சிருப்பீங்க. ஜியோகிராபிக்கல் இண்டிகேஷன் is a name or a sign used on product which correspond to a specific geographical origin and possess qualities or a reputation that are due to the origin. Geographical indication are typically used for agriculture products, food products, handicrafts and industrial products. Darjeeling நாலே உங்களுக்கு ஞாபகம் வருது. Tea was the first GI tag product in India in 2004-2005. so tea அப்படின்ற விஷயத்தை டார்ஜிலிங்க்கு அவங்க வந்து டார்ஜிலிங் டீ அப்படின்ற விஷயத்த அவங்க டேக் பண்ணியிருக்காங்க கவர்மெண்ட். 2004-2005ல அவங்களுக்கு அந்த பேர் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த தமிழ்நாடு உங்களுக்கு தெரியும், காஞ்சிபுரம் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும் பட்டு, சில்க். கோயம்புத்தூர் அப்படின்னா வெட் கிரைண்டர், அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ். தஞ்சாவூர்னா உங்களுக்கு தெரியும் பெயிண்டிங், அந்த தலையாட்டி பொம்மை. அண்ட் டெம்பிள் ஜுவல்லரி ஆஃப் நாகர்கோயில் ஆர் GI டேக். காப்பிரைட்னா என்னது? வாட் இஸ் காப்பிரைட்? The protection of authorship of published work comes under copyright IPRS. காப்பிரைட்னா ஒருத்தவங்க ஒரு விஷயத்த பப்ளிஷ் பண்ணாங்கன்னா அதுக்கான காப்பிரைட்ஸ் அவங்க கிட்ட மட்டும் தான் இருக்கும். அதை நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, காப்பி பண்ணக்கூடாது. காப்பிரைட் ப்ரொடெக்ஷன் இஸ் given for form of expression of ideas. அதுல ஐடியாஸும் ஒரு விஷயம்.
அதையும் நம்ம காப்பி பண்ணக்கூடாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், the author edits, publisher or both the publisher edits a book have copyrights. The content of the book cannot be reproduced or reprinted without written permission from the copyright holders. So அதுல இருக்கிற விஷயத்தை நம்ம இன்னொரு புக்ல நம்ம அப்படியே காப்பி அடிச்சு பண்ண முடியாது. unless and until அந்த புக்ல இருக்கிற விஷயத்தை நம்ம காப்பி பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த யார் எழுதுனாங்களோ, அந்த எடிட்டர் யார் பண்ணாங்களோ, அந்த புக்கை யார் ரைட் பண்ணாங்களோ அவங்க கிட்ட இருந்து அந்த நோ பர்மிஷன், அதாவது நோ அப்ஜெக்ஷன் அப்படின்ற ஒரு கையெழுத்து வாங்கிட்ட பிறகுதான் அவங்களோட விஷயத்த நம்ம இன்னொரு புக்ல காப்பி பண்ண முடியும். So this is the patent and the trade secrets provide protection for the basic know how, but copyrights protects the expressed material in printed videos, record or taped form. Patent வாங்குறது வந்து ஒரு பொருளுக்கு வாங்குறோம், அந்த ட்ரேடோட விஷயத்துக்கு வாங்குறோம். ஆனா காப்பிரைட்ன்றது எதுக்கு வாங்குறோம்னா பிரிண்ட் விஷயமா, வீடியோ விஷயமா, நம்ம பேசுற விஷயம் அதெல்லாம் வந்து காப்பிரைட்ஸ்ல வரும். ஓகே, in the field of biotechnology, the database of DNA sequence or any published forms, photo, micrographs etc. are subjected to copyright. இதே மாதிரி போட்டோஸ் நம்ம வந்து காப்பி பண்ணக்கூடாது. ஓகேவா? ரைட். ட்ரேட்மார்க்ஸ்னா என்ன? Any specific symbol or a word to identify a particular product or process of a company constitute trademark. This enables the public to distinguish between the trade goods from the similar goods of the other traders. So அதுக்கு trading யார் அதை ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்களோ அவங்களோட ட்ரேட் சிம்பிள் தான் வந்து அந்த ட்ரேட்மார்க். இதே ஒரு பிஸ்கெட் அப்படின்னா நம்ம இன்னொரு பிஸ்கெட்டை பாக்குறோம், இந்த பிஸ்கெட்டை பாக்குறோம், அந்த பார்க்கும்போது நமக்கு ட்ரேட் சிம்பிள் வச்சு நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும் யாரோட ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு. அதே மாதிரி இந்த பயோடெக்னாலஜிலயும் ட்ரேட்மார்க்ஸ் இருக்கு. பயோடெக்னாலஜி இஸ் an independent discipline, has drawn worldwide attention from the government and the corporate world because of its limitless applications. ஏன்னா இந்த பயோடெக்னாலஜி நம்ம பல விஷயத்துல யூஸ் பண்றதுனால கண்டிப்பா அந்த ட்ரேட்மார்க் அந்த கம்பெனி வாங்கி வச்சிருப்பாங்க. It is looked upon a panacea for treating disease and genetic disorder. The global demand of biotechnology product is on the increase. It is a science for the future with solutions to many of the problems related to health, agriculture, environmental and industries. So far we have understood the concept regarding regulations under biotechnology. I hope this class was interesting for you. Thank you and have a nice day. Bye bye.